त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिशाखैः बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् कोटिकन्या महादानं तिलपर्वतकोटयः काञ्चनं शैलदानेन एकबिल्वं शिवार्पणम् काशीक्षेत्रनिवासं च कालभैरवदर्शनम् प्रयागे माधवं दृष्ट्वा एकबिल्वं शिवार्पणम् इन्दुवारे व्रतं स्थित्वा निराहारो महेश्वरा नक्तं हौष्यामि देवेश एकबिल्वं शिवार्पणम् रामलिङ्गप्रतिष्ठा च वैवाहिककृतं तथा तटाकादि च सन्तानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रं च आयुतं शिवपूजनम् कृतं नाम सहस्रेण एकबिल्वं शिवार्पणम् उमया सह देवेश नन्दिवाहनमेव च भस्मलेपन सर्वाङ्गम् एकबिल्वं शिवार्पणम् सालग्रामेषु विप्राणां तटाकं दशकूपयो यज्ञकोटिसहस्रस्य एकबिल्वं शिवार्पणम् दन्तिकोटिसहस्रेषु अश्वमेधशतक्रतौ कोटिकन्या महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वानां दर्शनं पुण्यं स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरम् ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो ऊर्ध्वा अत्यधिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्चभव्यः उतामृद्मशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अधो जायागुष्य पुरुषः पादोः शुष्याभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिविः त्रिपादोदयः पुरुषः पादोः स्यः पवात्मनः ततो विश्वं व्यक्रामतु शासनान् श्रवीः तस्मात् विराट जायत विराटो अधिपुरुषः स जातो अच्छरिक्षितः पश्चाद्ब्रह्मदः पुरः यत्पुरुषेण विशाः देवा यज्ञमदन्मद वसन्तोऽस्यासिराज्यं ग्रहीष्मस्ततुः सप्तास्यासन् प्रदयः तिस्सप्तसमदकृताः देवा यद्यज्ञं दन्वानः अबद्धं वर्षं वशं तं यज्ञवर्षं रक्षन् वर्षं जातवन्तः तेन देवाय जन्ता राज्याक्षरे तस्मात् जज्ञासरधः अजस्सामान् जिग्निरे चन्दाव्यस्मात् तस्मात् जायन्तः तस्मादस्वाजायन्तः एके च प्रजापक्षत्ते गत्यन्तः अजायमानो पदाव जायते तस्य धीरावर्जनफलं मरीचनमर्शन् रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं अश्विनो यत्त्वं इष्टं मनिषाः अमं मनिषाः सर्वं मनिषाः तत्संयो रावणीमहे चञ्चुदुष्पदे ओम शां दिशां 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 देहि हिरण्यवर्णां हरणें च वर्णरस्यतां चन्द्रान्द्रवेदो ममावः तां जातवेदो लक्ष्मीमन्वगामिनेः यस्यां विरण्यं प्रबोधं गावो दासोऽस्याहं विन्देयं पुरुषाणम् अष्टभोर्वार्धमध्यामस्सिनाद प्रबोधनीयं प्रियं देवे मुक्ते सेन्मा देवी दुषां कांसोः प्राकारमात्राञ्जलं दें दुःखां तर्पयन्ते पद्मेशतां पद्मवर्णामितां वनस्पत्य दिवे गन्धेषु सन्धाग्ने सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रत्युक्तः गुणमाघ्रापयामि साज्यं चक्षाभ्रं नृपं देवकं विव्राभः भक्तादेवं प्रवक्ष्यामि देवाय परमात्मने वायुः नरकाद्धोरा दिव्य ज्योतिर्नमोऽस्तुते साक्षात् दीपं दर्शयामि అట్లా ఉండి
పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర నక్షత్రం దేవమింద్రియం యదనాతాం విచక్షణం అవిరాతం జుహోతన యస్యవాంగిరస్మై తేన పవిత్రేణ ఆత్మానం పొందే సదాహ తేన సహస్రధారేణ పావమాన్యప్రణంతమాన్ రాజా పవిత్ర. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు పాపా కాలనీలో వెనకాల నెక్స్ట్ బలరాం కాలనీ దగ్గర ఈరోజు దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి ఆలయం దగ్గర ఇది ఈ కార్తీక మాసంలో శివాలయంలో ఈరోజు పూజ జరిగిందండి. ఈరోజు అభిషేకము ఇది పూజ చాలా ఘనంగా లక్ష్మీ గారిలో దానిలో వాళ్ళ నిర్ణయించిన సమయానికి అన్నిటికీ బాగా జరిగిన పెద్దలందరూ వచ్చారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈరోజు మాతో నాగేశ్వరరావు గారు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు జనసేన సంబంధించిన రాంబాబు, కళ్యాణ్, అందరూ వాసు గారు, వెంకటరావు గారు వీళ్ళందరూ వచ్చారండి. నెక్స్ట్ కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్కరు తెలుగు మహిళా విభాగం నుంచి కూడా వచ్చారండి. ఈ అందరూ వచ్చారు. ఈరోజు భోజనాలు ఇది చాలా ఘనంగా చాలా అభిషేకం అనేది ఎంతో గొప్పగా జరిగిందండి. ఈరోజు ఈ అభిషేకం అనేది కార్తీక మాసంలో లాస్ట్ వారంలో లాస్ట్ రోజు 2 రోజుల ముందు ఉండగా ఈరోజు జరగడం అనేది చాలా గొప్పగా ఉంది. ఇలాంటి పూజ అనేది ఈరోజు చాలా ఈ మాసంలోనే చాలా గొప్పగా అనిపించింది నాకు. పంతులు గారు వీళ్ళందరూ చాలా బాగా గొప్పగా చేశారండి. ఇలాంటి కార్యక్రమం అనేది ఈ అందరూ వచ్చి భోజనాలకి 100 మంది వచ్చి భోజనాలు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి కార్యక్రమం అనేది అందరూ చేపట్టిన లక్ష్మి గారు వాళ్ళ దంపతులు వాళ్ళందరికీ మంచి జరగాలని చెప్పి దేవాలయం ట్రస్ట్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరికి మంచి జరగాలని చెప్పి దేవుడికి ప్రార్థిస్తామండి. ఈరోజు చేసే పద్ధతులన్నీ ప్రకారం ఈ కార్తీక మాసం కాకుండా దినదినంగా రాబోయే రోజుల్లో కూడా అన్ని మంచి జరగాలని చెప్పి ఇలా చేసే ఈ కార్యక్రమం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాను అండి. కార్తీక మాసం సందర్భంగా మా తెలుగు మహిళ మా సోదరి కొక్కిలగడ్డ లక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో 3వ డివిజన్ పాపా కాలనీలో మన దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానం నందు ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా స్వామివారి కళ్యాణం మరియు అన్నదాన కార్యక్రమం స్వామివారికి అభిషేకం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అయితే ఈ గుడి గురించి అప్పట్లో 2016-15లో మా ప్రీతమ నాయకులు అప్పుడు శాసనసభ్యులుగా ఉన్న మా దామచల్ల జనార్దన్ గారి సహకారంతో ఈ గుడి ఏర్పాటు జరిగింది. ఆయన పూర్తిగా ఆయన మద్దతుతోనే ఆయన సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఈ గుడిని ఈ స్థాయి కొద్దిగా ఈ పరిస్థితికి తీసుకొచ్చింది లక్ష్మి అమ్మాయి. నిజంగా ఒక ఎంట పడుతుంది, ఒక సమస్య ఉందంటే ఒక పని ఉందంటే అమ్మాయి పట్టుదలను చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. ప్రతిసారి ఏదైనా ఒక సమస్య మీద వస్తే మేము కూడా దగ్గరుండి చేస్తాం. అలాగే నేనైతే ఒకటే మనస్ఫూర్తిగా ఆ దేవదేవుడిని కోరుకుంటా ఉన్నాను, ఆ శివయ్యని కోరుకుంటా ఉన్నాను. నెక్స్ట్ రేపు కార్తీక మాసం మళ్ళీ జరిగే మాసానికల్లా ఈ గుడిని పూర్తిగా రూపాంతరం చెంది మంచి దేవాలయంగా అన్ని హంగులతోటి ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పని కోరుకుంటూ ఈ రోజున దాదాపు 1000-1500 మందికి అన్నదానం కూడా జరుగుతూ ఉంది ప్రతి సంవత్సరం. అయితే మా ప్రీతమ నాయకులు దామచల్ల జనార్దన్ గారి చేతుల మీద జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చిన్న ఇబ్బంది రావటం వల్ల ఆయన రాలేకపోయి ఉన్నారు సమయాభావంలో వేరే దీని మీద. కొద్దిగా అమ్మాయి అయితే బాధపడింది. అయినా కానీ ఆయన మద్దతు అనేది ఇప్పుడు అమ్మాయికి ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ పెద్దలందరూ కూడా రేపు ఈ గుడికి సహకరించాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం. అన్నదాన కార్యక్రమం చేయటంలో లక్ష్మీ గారి గుడి నుంచి అన్ని కార్యక్రమాలు ఎప్పుడూ చేస్తూ ఉంటుంది. అమ్మాయి ప్రతి సంవత్సరం కళ్యాణం చేస్తుంది మరియు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తుంది. దామచల్ల జనార్దన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఎప్పుడు ఆ అమ్మాయి బాగా పనిచేస్తుంది. ప్లస్ ఏదనుకున్నా కానీ అది అయ్యే వరకు సాధ్యమైనంత వరకు పని పూర్తి చేసే వరకు తన బాధ్యతగా పనిచేస్తుంది. అమ్మాయి అలాంటి అమ్మాయి ఈరోజు ఇంత బృహత్ కార్యం పెట్టుకొని ఈ గుడిని ఈ విధంగా రన్ చేయటం అనేది కూడా చాలా మంచి ఇదిలో ఉన్న అమ్మాయి కూడా. మామూలుగా ఎప్పుడూ దీనికి ఎన్నో అవాంతరాలు వచ్చినాయి ఈ గుడి నిర్మాణం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి కూడా. అయినా కానీ అవన్నీ అధిగమించుకొని ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తుంది. వచ్చే సంవత్సరం కార్తీక మాసానికి మంచిగా గుడి అనేది స్లాబ్ అనేది పడి గుడి నిర్మాణం జరగాలని మేమందరం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వాళ్ళ కుటుంబానికి అష్టైశ్వర్యాలు ఆరోగ్యాలు అన్నీ కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా దేవుని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. ఈ శివయ్య గుడి నాకు పెట్టమని అక్కడ చూపించాడు కాబట్టి 2017లో ఆ స్థలం చూపించాడు కాబట్టి అర్ధరాత్రికి పెట్టిన కాడి నుంచి ఇప్పుడు వారికి నేను చాలా బాధలు పడ్డా. ముందుకెళ్తుంటే ఏనైనా ఇబ్బందులు పెడుతుంటారు, అయినా నేను ముందుకెళ్తా, నాకేం బాధ లేదు. శివయ్య నాకు
ఆయనకి నన్ను ఒక కాపులో మడిచిగా పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి దామచల్ల జనార్దన్ అన్న కానీ సత్యలేత వదినమ్మ కానీ ఎటు వెళ్తున్నా కూడా ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా నువ్వు నన్ను ఎగాటికి ముందుకే నెట్టేవాళ్ళు. నా వాళ్ళు అంతా చాలామంది నా కుటుంబ సభ్యులు ఇప్పుడు ఉన్నారు. ఇదంతా అయినా కూడా దేవుడి దయ వల్ల ఆయన ఉండబట్టి నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాను. మా వాళ్ళంతా నాకు సహకరించి నేను ఒక టీడీపీలో ఉండబట్టి నా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ సహాయం చేయబట్టి ఇంత దూరం నేను రాగలకుండా నా సపోర్ట్ అన్ని నాకు అండ దండ ఈలే ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా దేవుడి దయను ముందుకు నడుస్తా.